का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। मैं नीलम टीवी 84 के सारे दर्शकों का इस रोज़ रैली में बहुत बहुत स्वागत करती हाँ जड़ा कि टाइम स्क्वायर न्यूयॉर्क विखे कढ़िया जा रहा है, जिस तुसी मेरे पीछे देख रहे हो कि काफ़ी सिख संगतां इस शमूलीयत करने ईस्ट कोस्ट तो पहुँच चुकिया ने। जिस तरह कि इस रोज़ रैली का मुख मंतव है कि जिस तरह कि जून 84 के घल्लूघारे वापरे 34 साल बीत चुके हैं, पर सानू सिखां नूं उसका कोई भी इंसाफ नहीं मिलिया, कोई भी जस्टिस नहीं मिलिया। जिन्हों ने यह घल्लूघारा वरताया है उन्होंने सजावां नहीं होईयां, उन्होंने सजावां देण लई असी सरकार को मंग कर रहे हैं, अपनी मंगां रख रहे हैं इस रोज़ रैली में। इस रोज़ रैली का मुख मंतव एक ये भी है कि जो राजसी कैदी ने उन्होंने जल्द तो जल्द रिहा किया जाए, उन्होंने जेल टर्म्स पूरियां हो चुकिया ने। और जो श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी ने जो बेअदबी दी जड़ियां घटनावां निरंतर चल रही ने, अज तो 3 साल पहला बरगाड़ी में बाइबल कलां में जो दो सिखां नूं मारिया गया सी, उन्होंने शहीद किया गया सी पुलिस वालियां वालों, उन्होंने दोषियों नूं सजावां देण लई भी ये रोस रैली कड्ढी जा रही है। जो गुरु ग्रंथ साहिब दी जो बेअदबी दी घटनावां निरंतर चल रही ने, उन्होंने दे दोषियों नूं सजावां देण लई ये रोस रैली कड्ढी जा रही है। जो बरगाड़ी मोर्चा है उसकी हिमायत लई ये रोस रैली कड्ढी जा रही है। जिस तरह के तुसीं देख रहे हो कि सिखां विच किन्ना रोह है, वो खालिस्तान दे नारे गुजारे ने। तो असी भी इस रैली नूं कवर करने वास्ते टीवी 84 की टीम पहुंच चुकी है। असी इस रैली के दौरान असी जो पंथक जथेबंदियां ने उन्होंने आप गलबात करांगे। तुसीं साडे नाल इस तरह बने रहना। मैं नीलम कौर टीवी 84 दे नाल। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। अज असी मैनहाटन विच टाइम स्क्वेयर दे विच जो कि हर साल जून महीने दे विच रोस रैली की जाती है, उहदे विच पहुँचे हाँ इंडियन सरकार नूं दिखाउण वास्ते कि असी 84 वाले जख्म हाले तक भुल्ले नहीं। दूसरा जो बरगाड़ी दे विच साडे गुरु ग्रंथ साहिब जी दे अंग गलियां विच बिखेरे गए सी, उन्हां नूं लै के भाई ध्यान सिंह मान ने जो मोर्चा आरंभ किया आ उहदे वास्ते उन्होंने सपोर्ट दिखाने वास्ते असीं इकट्ठे हुए हैं। तीसरी गल 12 अगस्त 2018 नूं जो लंडन दे विच ऐलाननामा होण जा रहा है 2020 रेफरेंडम नूं, उहदा मैसेज देण वास्ते असीं कि वध तो वध इस मैसेज नूं तुसीं अपने सोशल मीडिया ते रेगुलर टीवियां ते फैलाओ कि 2020 रेफरेंडम 12 अगस्त नूं लंडन दे विच ऐलाननामा हो जा रहा है। बहुत दूरों तो संगत चल के उत्थे जा रही है, इतों तक कि न्यूयॉर्क तो भी प्लेन जा रहे हैं, जर्मन सारे यूरोप तो बहुत बड़ा इकट्ठ उत्ते हो रहा जी। वध तो वध इस चीज़ का हिस्सा दिओ। जिहड़ियां संगतां इस वेले इस चीज़ नूं देख रही हैं जां सुन रही हैं, इनू शेयर करो। जे सिटी दे विच कुछ वीर हैगे आ जो ड्राइविंग कर रहे आ, साडा साथ दिओ आके कि उन्होंने दिखा सकीए कि 84 के जख्म असीं हाले तक नहीं भुले। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। अज इत्थे न्यूयॉर्क के हार्ट टाइम स्क्वेयर दे विच सिख पंथ इकट्ठा होया है, जो बरगाड़ी विखे धन धन सतगुरु साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे रोस वजों उत्थे मोर्चा शुरू किया। कार्यकारी जथेदार ध्यान सिंह मंड होना ने ते उस मोर्चे की सपोर्ट लई ते जून 1984 के घल्लूघारे के संबंध दे विच अज दा ये इत्थे असीं इकट्ठ कीता है कि जिहड़ा जून का महीना समुचा महीना सिख पंथ दे होए जुल्मां दी दास्तान दसदा है। पूरे समुचे महीने दे विच सिख कौम का घाण होया। 1 जून तो लैके श्री अकाल तख्त साहिब के उत्ते अटैक किया गया है। अटैक तो बाद 3 जून नूं श्री गुरु अर्जन देव महाराज सच्चे पातशाह का शहीदी दिहाड़ा, उसले करफ्यू खोल के संगतां नूं अंदर जाण दी आग्या दी गई है। 10,000 तो वध सिख संगत अंदर गई है। तो उस तो बाद दूसरे दिन करफ्यू ला के सारी सिख कौम नूं सारी सिख संगत नूं उत्थे घेरिया गया, घेर के उन्होंने शहीद किया गया है। तो उस तो बाद दूसरे पासे साडे पंथ दे महान सिख संत जरनैल सिंह खालसा पिंडरांवाले की अगवाई दे विच कोई मुट्ठी भर सिंघां ने भारती फौज का टाकरा किया, श्री अकाल तख्त की प्रोटैक्शन की है। तो संत जरनैल सिंह खालसा पिंडरांवाले ने गल आखी सी कि जिस दिन भारत की नापाक फौज के कदम श्री दरबार साहिब की परिक्रमा में पए, उस दिन तो खालिस्तान की नींह रखी जाऊगी। खालिस्तान की नींह रखी जा चुकी है।
ਸਾਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। 1.5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੌਮ ਦੇ ਮਰਜੀਵੜਿਆਂ ਨੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਘਰ ਲਈ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕੌਮ ਦਾ ਘਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਖਸ਼ਣ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। Today in the Times Squares at New York, Sikhs from northeastern United States have gathered here to commemorate the 34th anniversary of the attack on Darbar Sahib, Amritsar in 1984. In June of 1984, Indian Army attacked Golden Temple complex with tanks, armored cars and helicopters, and along with it another 36 gurdwaras, the Sikhs' place of worship, were simultaneously attacked on that day. In this operation, more than 30,000 Sikhs were massacred by Indian Army. Then in the same year, in 1984 in November, after the assassination of Indira Gandhi, in Delhi and 130 cities throughout India, more than 30,000 Sikhs were massacred, slaughtered, killed on roads, on trains, in their houses. Sikh women were raped. It was equivalent to a Sikh genocide. Indian government has given a message that they want to crush the freedom struggle of Sikhs, which is they want a sovereign Sikh state of Khalistan, the foundation of which was laid after the attack on Darbar Sahib, Amritsar. So this is a date, this is a month when Sikhs can never forget that what Indian bureaucracy, Indian establishment, Indian army did to the Sikhs. Then again, more recently, in 2015, in June of 2015, in a village called Baba Jawar Singh Burj in Faridkot district in Punjab, there was a desecration and sacrilege of Shri Guru Granth Sahib, which is the holy scripture, divinely revealed scripture of the Sikhs, which are considered as a living guru by Sikhs. Then again, in October of 2015, in Bargadi, the Gurdwara of Bargadi, outside of that, there's more than 100 pages of Sikh scripture was littered on the ground in the sewers to desecrate the Sikh holy scripture. Following day, in October 14th, 13th, 14th, more than 6,000 Sikhs gathered in Kotkapura, Punjab, to protest against this sacrilege. Indian police, Punjab police, they did indiscriminate shooting of these peaceful protesters, in which 2 Sikhs were killed and more than 50 were injured. Till to date, Indian government has not, Punjab government has not made any arrests for these high crimes. So Sikhs over here are protesting to tell the rest of the world that what has happened in India, in Punjab, to the Sikhs. Also, more recently, in 2018, in Shillong, which is the capital of Indian state of Meghalaya, there's more than 600 Sikh families has been seized by thousands of miscreants in a colony where they are throwing petrol bombs and trying to burn their houses. And the Indian police is looking the other way around. Also, this happened only like 2, 3, 4 months back, and it happened because 3 months back there was a government, BJP government was installed over there, which is supported by RSS elements, which is Rashtriya Swayamsevak Sangh, which is a Hindu nationalist organization, and the Prime Minister of India is the basic fundamentalist member of this RSS.
And all this trouble started when BJP government was installed in Assam. So this situation is still going on. We don't know what's going to happen to the Sikhs over there. So Sikhs cannot live anywhere in peace in India. So there is no alternative for Sikhs but to demand for a sovereign separate state Khalistan. ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। What we want, ਖਾਲਿਸਤਾਨ। What we want, ਖਾਲਿਸਤਾਨ। Indian democracy, Indian democracy, ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਤੋਂ ਆਈ ਆਵਾਜ਼, ਖਾਲਿਸਤਾਨ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ। 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 What we want, ਖਾਲਿਸਤਾਨ। What we want, ਖਾਲਿਸਤਾਨ। What we want, ਖਾਲਿਸਤਾਨ। Indian democracy, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਟਾਈਮ ਸਕੁਆਇਰ ਵਿੱਚ 43 ਸਟਰੀਟ ਤੇ 44 ਸਟਰੀਟ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਬਰੋਡਵੇ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ, ਜੋ ਕਿ 3 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਦੋਸ਼ੀ ਫੜੇ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆ, ਸਾਡੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹਨ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਇੰਡੀਆ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਗਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਕੀਤਾ ਤੇ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਤਲ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਤੇ ਜੋ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅਗਨੀ ਭੇਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੋਸ ਦੇ ਵਜੋਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹ ਆ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਉਲਟ ਲੜਦੇ ਰਵਾਂਗੇ ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਜਾਨਾਂ ਵਾਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਆ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜ ਕੀਤਾ, ਹੁਣ ਵੀ ਰਾਜ ਕਰਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਲਓ, ਸਾਡੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਟ ਦਿਓ ਜਾਂ ਕੁੱਟੋ ਮਾਰੋ, ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਜਿਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਜਾਗਦੇ ਹਾਂ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜਿਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੈ ਇਸ ਨਵੰਬਰ 1984 ਦੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੰਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਇੱਕ ਅਟੈਕ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਜੋ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣ ਗਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਰਮੀ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਟਾਈਮ ਜੋ ਅੱਜ ਦਾ ਟਾਈਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਯੂਥ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੇਕ ਇਨਕਾਊਂਟਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰੱਗ ਦਾ ਇਹ ਚਲਾ ਕੇ ਧੰਦਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਯੂਥ ਨੂੰ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਸੋਚ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹੋਈਏ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜੋ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਨਾਨ ਵਾਇਲੈਂਟ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਈਏ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਜੋ ਕਰਪਟ ਤੇ ਟੈਰਰਿਸਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਸਕੀਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। TV 84 ਤੇ ਦੇਖ ਰਹੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ, ਸਮੂਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਲੇਵਾ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅਸੀਂ TV 84 ਚੈਨਲ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਹਰ ਸਮੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਮੈਨਹਾਟਨ ਵਿਖੇ ਟਾਈਮ ਸਕੁਆਇਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ 34 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਹੋਰ 37 ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇੰਡੀਆ ਗੌਰਮੈਂਟ ਉਸ ਕਰਕੇ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਤੋਂ 3 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਬਰਗਾੜੀ ਕਾਂਡ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਅੰਗਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਫੜਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਫੜਿਆ ਗਿਆ। ਭਾਈ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਮੰਡ ਵੱਲੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 1 ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਥੇ ਜੋ ਮੋਰਚਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਅਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਈਸਟ ਕੋਸਟ ਸਿੱਖ ਸੁਸਾਇਟੀ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ
ਅੱਜ ਮਨਹਾਟਨ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਸਾਡੇ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਵੀਰਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕੈਪੀਟਲ ਆ ਵਰਲਡ ਦਾ ਕੈਪੀਟਲ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਮਨਹਾਟਨ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸੰਗਤਾਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਆ ਟੂਰਿਸਟ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਮਿਨੋਰਟੀ ਵਾਲੇ ਘੱਟ ਸੰਗਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਮਿਨੋਰਟੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੋ ਕਿ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 34-35 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਆ ਧੱਕਾ ਜਾਰੀ ਆ, ਉਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ। ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਅਮਰੀਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਇੱਕ ਨੋਨ ਪਲੇਸ ਟਾਈਮ ਸਕੁਏਅਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਰੋਸ ਰੈਲੀ ਦੇ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹੈ। ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਜੂਨ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਸਾਡੀਆਂ ਯਾਦਾਂ 'ਚ ਵਸਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਦੁਖਦ ਯਾਦਾਂ 'ਚ, ਜਦੋਂ ਕਿ 3 ਜੂਨ 1984 ਨੂੰ ਠੀਕ 34 ਵਰ੍ਹੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ 37 ਹੋਰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜਾਂ ਨੇ ਟੈਂਕਾਂ ਤੋਪਾਂ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਬੇਸ਼ੱਕ 34 ਵਰ੍ਹੇ ਬੀਤ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਵੀ ਜੂਨ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਹਰ ਸਿੱਖ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਟੈਂਕ ਉਸ ਦੀ ਛਾਤੀ ਤੇ ਚੜ੍ਹੇ ਹੋਣ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਗੋਲੇ ਉਸ ਦੇ ਵਜੂਦ ਤੇ ਵੱਜ ਰਹੇ ਹੋਣ। ਔਰ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਇਕੱਠ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਿਵੇਂ ਸੰਤ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਇਹ ਫਰਮਾਨ ਸੀ, ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਡੁੱਲੇ ਖੂਨ ਦਾ ਹੱਕ ਲੈਣਾ। ਸੋ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਇਸ਼ਟ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 3 ਵਰ੍ਹੇ ਪਹਿਲਾਂ 1 ਜੂਨ 2015 ਨੂੰ ਬੁਰਜ ਜਵਾਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ 'ਚੋਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰੂਪ ਚੋਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਬਰਗਾੜੀ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਅਪਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਰੂਪ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਾਈਬਲ ਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਸਿੱਖ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਦਾ ਮੀਂਹ ਵਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਦਰਜਨਾਂ ਜ਼ਖਮੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ 3 ਵਰ੍ਹੇ ਬੀਤ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਬਾਦਲ ਤੋਂ ਅਮਰਿੰਦਰ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ, ਲੱਭਣ ਦੀ ਗੱਲ, ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਔਰ 2015 ਦੇ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਵੱਲੋਂ ਥਾਪੇ ਐਕਟਿੰਗ ਜਥੇਦਾਰ ਭਾਈ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਮੰਡ ਇਸ ਵਾਰ ਜਦੋਂ 1 ਜੂਨ ਨੂੰ ਬਰਗਾੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀਵਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਦੀਆਂ 3 ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਲੱਭਣਾ, ਸਜ਼ਾ ਦੇਣਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰੂਪ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਔਰ ਸਿੱਖ ਸਿਆਸੀ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਸੋ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਅੱਜ ਬੜੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਬਰਗਾੜੀ 'ਚ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਸਾਡੀ ਇਹ ਰੋਸ ਰੈਲੀ ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਘੱਲੂਘਾਰਾ 84 ਵਰਤਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਸਕਸੈਸਿਵ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤੇ, ਪਰ ਅੱਜ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰੀਆਂ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਛੋਹ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਆਪਣੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵੀਰਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ 5 ਮਿਲੀਅਨ ਸਿੱਖ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਔਰ ਈਸਟ ਕੋਸਟ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਲਿਆ, ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤੀ ਡਿਪਲੋਮੈਟ, ਕੌਂਸੂਲੇਟ, ਐਂਬੈਸਡਰਸ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਗਈ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਅੱਜ ਦੀ ਰੋਸ ਰੈਲੀ ਦਾ ਬਾਕੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਪੇਸ਼ਕਦਮੀ ਹੈ ਇਹ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਦਰਿਆਏ ਜਮਨਾ ਤੋਂ ਵਾਘਾ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਹੋਮਲੈਂਡ ਨੂੰ 30 ਮਿਲੀਅਨ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਆਜ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। India out of Palestine. India out of Palestine. India out of Palestine. लेके रहेंगे Palestine. लेके रहेंगे Palestine. लेके रहेंगे Palestine. संजरनाल सिंह पिंडरावाले दी सोच पे पहरा देंगे ठोक के। संजरनाल सिंह पिंडरावाले दी सोच पे पहरा देंगे ठोक के। भाई जगतार सिंह हवाले तोड़ी सोच पे पहरा देंगे ठोक के। भाई जगतार सिंह हवाले दी सोच पे पहरा देंगे ठोक के। बंदी संघ रिहा करो। लेके रहेंगे Palestine. लेके
खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। अज संगतां न्यूयॉर्क के टाइम स्क्वेयर ते जुड़ियां ने जिहड़ी भारती सरकार वालों 1984 च दरबार साहब ते हमला करके सिखां नूं एक इलम करवाया सी भी तुसीं हिंदुस्तान च गुलाम आओ, भी जे तुसीं हिंदुस्तान च रहना आ तो गुलामां दी तरह ही रहना पैना आ। ते अज 34 वरे होण बाद ये दस्तूर लगातार जारी आ। पंथ जिहड़ा आ हिंदुस्तान के पिंजरे च बंद आ, सिख नस्लकुशी जिहड़ी आ लगातार जारी आ ते पंथ नूं भारत के कब्जे चों आज़ाद करवाउण लई अपनी आज़ादी की गल दुनिया नूं दस्सण वास्ते अज सिख जिहड़े ने इस टाइम स्क्वेयर ते इकट्ठे होए ने। दुनिया नूं दस्सना चाहुंदे ने कि पंजाब कदे भी भारत का हिस्सा नहीं सी, पंजाब ते भारत का कब्जा आ ते पंजाब भारत तो अलग होना चाहुंदा आ। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। Who is a killer? Who is a butcher? Who is a killer? Who is a butcher? Indian government. Indian government. Indian democracy. Indian democracy. Nazi Modi. Nazi Modi. Modi terrorist. Modi terrorist. India out of. 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 Famous Times Square Center to give a message to the world, to the civilized world. After the Second World War, when the horrors of Nazi heinous crimes came, the message was never again, never again. But what is happening today in the world's so-called largest democracy, India, which in the minds of majority Americans is like a land of Gandhi, land of yoga, land of peace. But contrary to that, the RSS Hindu fundamentalist party, which got inspiration from the Nazi party in the 1920s, as was the message of the Nazi party, one race, one nation, one leader. Similarly, the government of India today is clear set to establish, not only establish, to achieve that goal, Hindu, Hindi, Hindustan. They say that everybody, 1,300,000,000 people in this country are Hindus. They will have to speak their language Hindi and they will have to just follow the Hindu ritual. And the result is that more than 30 million Sikhs around the world, they feel that as a separate nation, as a people who were persecuted in the 17th, 18th centuries for the reasons that they stood for the rights of freedom of religion of others, today we are the victims. 200 million Muslims in Indian map, they may be in the Kashmir Valley asking for freedom, or they may be in the other parts of India. They are suffering the worst fate. 30 million Christians. This is a common thing which we are seeing today in India. Nuns being gang raped, the diocese being attacked, the English speaking schools being attacked, and in this year when the Christians wanted to celebrate Christmas, even the churches were attacked and they were not allowed to celebrate their annual Christmas ceremonies. And over 200 million Dalit, so-called untouchables by the Brahminical decree, they are being attacked, killed. This is the state of India. Unfortunately, we, the people of United States, those we are proud of the values of this country. We are proud of our Declaration of Independence. We are proud of the American democracy. But unfortunately, for the American state as well as the majority people, they are not able to understand that what is happening in India to the minorities,
how Sikhs, Muslims, Christians and Dalits are being persecuted. How many of you know that Amnesty International has not been allowed to visit India? Our Honorable Commission, United States Commission on International Religious Freedom, which came into being by an act of the Congress in 1997, they have not been given visa, their members, thrice. Third time visas has been denied to them. Our US surf delegation can't visit India. Amnesty can't visit India. They have cut off virtually Punjab and Kashmir from the outside world when 34 years ago. And today when we are here on June 30th, in our memories is what happened. The Holocaust, first Holocaust for the Sikhs in the first week of June 1984. 34 years ago, our Sanctum Sanctorum, Golden Temple, was attacked by the Indian Army with using the tanks, armed personal carriers, using the artillery, and 37 Sikh historical shrines were attacked the same day. And later on, in the last 3 decades, over 100,000 Sikhs has been killed in fake staged encounters. And the same story is being repeated now in Kashmir. That is what happened in the last 70 years to the Christian inhabitants of India's northeastern states of Nagaland and Mizoram. And that is why, brothers and sisters, we are here to give the message that the 7 billion people on this planet, we believe that, as our 10th Guru said, consider human race as one. When United Nations came into existence, and New York is the city where over 193 countries are the member states of United Nations, there were covenants against persecution of minorities, against war criminals, for the right of self-determination for the people. But what is happening in India, the so-called largest democracy on the planet, that Sikhs in Punjab have been imprisoned. The whole of the Sikh nation is under captivity. Those whoever there raises their voice for right of self-determination, they are detained, they are declared as seditious, and the laws which are for sedition are imposed on them just for freedom of expression. And second thing, as we are knowing, while on one hand Sikhs across the world are remembering their martyrs which were martyred 34 years ago, 27 Sikh young men have died in Punjab due to the drug influx. So these drugs haven't come automatically. The state which killed our whole generation in the name of militants is killing the next generation by using drugs as a weapon. So we are here to appeal to the civilized people, to appeal the lawmakers, opinion makers, decision makers of the great United States of America, that don't be bluffed by India. Stand by the people, persecuted people. They may be Sikhs, they may be Muslims, they may be Christians, they may be so-called untouchables. Today we need you, and that is why we are here. One message is very clear. Sikh nation is born as a sovereign nation. We are born as a free people. And after June 84 attack, Sikhs declared that they will have an independent sovereign nation of Khalistan running across Pakistan border to River Jamuna. And we are here to support their demand. On one hand, we stand by the other persecuted minorities of India, but at the same time, we are declaring again and again, and Referendum 2020, which is a slogan of the Sikhs today across the globe, is for right of self-determination. Khalistan is our ultimate goal, but at the same time we expect from the civilized people, civilized media and very awakened Americans that they should stand up for the persecuted minorities of India. They should stand up with the Sikhs, Christians, Muslims, untouchables.
That is the message from today's protest rally. I'll raise 5 slogans which say that Sikhs are determined to liberate their fatherland. Sikhs are determined to have their freedom. Akal Takht to aayi awaaz, Khalistan, Khalistan. 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 Waheguru ji ka Khalsa, Waheguru ji ki Fateh. ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਦਿਨ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਦੋਂ 6 ਜੂਨ ਨੂੰ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ ਸੀ 3 ਤੋਂ 7 ਜੂਨ ਤੱਕ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿਹਾੜਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਭਾਵੇਂ ਅੱਜ ਧੁੱਪਿਆ ਪਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਟੇ ਰਹੋ ਭਾਈ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੈਨਹਿਲ ਤੋਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਆ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਤੇ ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਉਣਗੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਦੇਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1-2 ਵੀਰ ਸਾਡੇ ਹੋਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ what we want Indian democracy Indian democracy ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ Sikh Coordination Committee East Coast has officially released a press release for this protest rally, Never Forget 84. So I'm going to read that release. Please listen. Sikhs from Northeast USA assembled here at Times Square, New York to commemorate the 34th anniversary of attack on Darbar Sahib, Amritsar, Punjab by Indian troops. In June 1984, Indian Army attacked the Golden Temple complex, the most sacred shrine of Sikhism, and 36 other Sikh Gurdwaras and massacred more than 30,000 innocent Sikh pilgrims. This laid the foundation for an independent sovereign Sikh state, Khalistan. In the last 34 years, the Indian authorities have unleashed a reign of terror through gross violation of human rights of Sikhs in an attempt to extinguish the calls for freedom of Sikh independence. In November 1984, tens of thousands of innocent Sikhs were slaughtered in Delhi and over 130 other cities throughout India by well-orchestrated mobs under the direct supervision of senior Indian politicians and officials. Over 250,000 Sikhs have been murdered and disappeared since 1984. Many Sikh political prisoners still languish in Indian jails without charge or trial, and others have been falsely charged and sentenced to life imprisonment and death penalties. Illegal detention and torture of Sikh is a commonplace and well documented by independent human rights organizations. In 2015, there were numerous incidents of sacrilege and desecration of Shri Guru Granth Sahib, the divinely revealed holy book of Sikhism, by unruly elements. On June 1st, 2015, the Sikh scripture Shri Guru Granth Sahib was stolen from Gurdwara in village Burj Johar Singhwala on the morning of October 12, 2015. More than 110 pages of Shri Guru Granth Sahib were found lying on the ground in front of a Gurdwara in village Bargadi in Punjab. On October 14, 2015,
around 6,000 Sikh protesters gathered in Kotkapura holding a peaceful sit-in protest to demand action, but they were indiscriminately fired upon by police and two protesters died in the firing and more than 50 injured. Despite the statewide protests in Punjab and ultimatums to arrest the culprits, no one has been arrested for these high crimes. Indian authorities are apparently complicit in these acts of sacrilege. More recently, in 2018, about 600 Sikh families are currently under constant siege in capital city of Shillong, the capital of Indian state of Meghalaya. A mob of thousands of miscreants is throwing petrol bombs on Sikh homes and threatening the lives of thousands of Sikh. This is happening when the cops are deliberately looking to the other way. This trouble started only after the installation of BJP government in Meghalaya 2-3 months back. The attacks are obviously happening on the behest of RSS, a Hindu nationalist group who openly professes a Hindu nation and has attacked minorities like Muslims and Sikhs throughout India. The Sikh Coordination Committee, East Coast Working Committee, is seeking a meeting with US State Department to apprise them of the Shillong Sikh situation. In this meeting, the Sikh Coordination Committee East Coast will also share the information of various attacks on minorities which has occurred during Modi regime and ask US and international community to take appropriate measures through diplomatic channels to protect the minorities in India. So Khalsa ji, this is the state of affairs in India. So we are gathered here to give a message that Sikhs and minorities are grossly being violated in India. No Sikhs has signed the Constitution of India. Sikhs have never accepted India as their country. And from last 34 years, Sikhs have been fighting for their independence. And this struggle will continue till we attain our freedom. Waheguru Ji Ka Khalsa, Waheguru Ji Ki Fateh. Khalistan Zindabad! Khalistan Zindabad! Khalistan Zindabad! Khalistan Zindabad! Khalistan Zindabad! Waheguru Ji Ka Khalsa, Waheguru Ji Ki Fateh. Bole ਚਾਹੁੰਦੇ ਭਾਈ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਟਾਈਮ ਸਕੁਏਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਕਿ ਜੂਨ 1984 ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਢਾਹ ਢੇਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਅੱਜ 34 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਆ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਰੈਲੀਆਂ ਕੱਢ ਰਹੇ ਆ। ਪਰ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਰੈਲੀ ਕੱਢ ਕੇ ਉਸ ਹੁਕਮਰਾਨ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਲਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਮੁਹਿੰਮ ਜੋ 2020 ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੀ ਵਿੱਢੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਲਈ, ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਗੀ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਉਹ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਹਕੂਮਤ ਅੱਜ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਲੱਤ ਲਾ ਕੇ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਿੱਖ ਯੋਧੇ ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਝੂਠੇ ਕੇਸ
ਕੇਸ ਪਾ ਕੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਬੱਚਾ ਜਾਂ ਭਾਈ ਰੈਫਰੈਂਡਮ 2020 ਦੇ ਉੱਥੇ ਨਾਰੇ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੰਧਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉੱਥੇ 2020 ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੇ ਪੋਸਟਰ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਹਿ ਕੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖਵਾਦੀ ਕਹਿ ਕੇ ਉੱਥੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਜੇ ਕੋਈ ਵੀਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਐਲਾਨਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮੰਗਣਾ ਅੱਤਵਾਦ ਹੈ, ਹਾਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਟਾਈਮ ਸਕੁਏਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂਜੀ ਅਸੀਂ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹੋ ਜਾਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮੰਗਦੇ ਹੋ? ਖਾਲਸਾ ਜੀ 12 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਟਰਫਾਲਗਰ ਸਕੁਏਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਡਨ ਐਲਾਨਨਾਮਾ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਆਪਣੀ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਉੱਥੇ ਲੰਡਨ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਹਨ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਲੰਡਨ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਦੇ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਲੰਡਨ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੋਗੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰੋਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਬੱਸ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ, ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋ ਉਹਦਾ ਸਬੂਤ ਦੇ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਲੰਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਉਸ ਭਾਰਤੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਦੇਸ਼ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ। ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨਵੀਂ ਪਨੀਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕੌਮੀ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਉੱਤੇ ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਧੰਨਵਾਦ। ਉਹ ਹੁਣ ਭਾਈ ਮਲਾਕਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਲੰਗਰ ਚੇਅਰਮੈਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਸਿੱਖਾਂ ਸੁਸਾਇਟੀ, ਸੋ ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਦੇ 2-4 ਮਿੰਟ ਲੈਣਗੇ। ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਵੀ ਵੀਰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਮਾਂ ਲੈਣਾ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆਣ ਕੇ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਬੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹਦੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਆ। ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਮੈਸੇਜ ਕਨਵੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀਆਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਬੜਾ ਦੂਰ ਤੱਕ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਭਾਈ ਮਲਾਕਾ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਉਹ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੈਣ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ, ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮਨਹਾਟਨ ਸ਼ਹਿਰ ਜੋ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਦਿਲ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਉਹ ਅਫਰੀਕਾ ਮਿਡਲ ਈਸਟ ਦੇ ਲੋਕ ਕਿੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਮੂਵੀਆਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਯੂਰਪ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਅੱਜ ਤੋਂ 34 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡਾ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਹੋਰ 37 ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਢਾਹ ਢੇਰੀ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਦੇ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਮਹਾਨ ਸਿੱਖ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇੰਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ, ਇੰਡੀਅਨ ਆਰਮੀ ਦੇ ਪੈਰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਪ੍ਰਕਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਣਗੇ, ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਤਕਰੀਬਨ 30 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਜਦੋਜਹਿਦ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਵੀਰ 25 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸੱਦ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਪਿਛਲੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਰੂਪਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ ਆ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੇ 2 ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਵੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ 1 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਭਾਈ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਮੰਡ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਜਾਵੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਸਿੰਘ ਭਾਈ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ
ਸਾਰੀਆਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ 2 ਬੱਸਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਈ ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਕੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਿਖਿਆ। ਸਾਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ। ਬਾਕੀ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਹੋਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ 2020 ਵਾਲੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਗਾਇਆ। ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ 2020 ਵਾਲੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜੋ 12 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਲੰਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 2020 ਆਜ਼ਾਦ ਦਿਵਸ ਦੀ ਮਨਾਉਣਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਸਿੰਘ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ। ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹ 2020 ਵਾਲੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਮਸਲਾ ਚੱਕਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਣੀ ਲੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਬਿਜਲੀ ਲੁੱਟੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਬਾਹਰਲਾ ਸਿੱਖ ਸੁਚੇਤ ਹਾਂ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੋਝੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਹਰੇਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਢੰਗ ਆ, ਕੋਈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੜਾਈ ਰਿਹਾ, ਜਿਵੇਂ 2020 ਵਾਲੇ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ ਉਸ ਵੀ UNO ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਕੇ ਜਿੱਦਾਂ ਹੋਊਗਾ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਜਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆ ਵੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਢਾਉਣਾ ਕਿਵੇਂ ਆ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚਿਓ ਦੁਖਦਾਈ ਦੇਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ। ਜਿੰਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਆ, ਸ਼ਹੀਦ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਹੁਤ ਦੁਨੀਆ ਵਸਦੀ ਆ, ਪਰ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਿੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦਾ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਤੁਹਾਡਾ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਬੱਚੀ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਪ ਦੇ ਘੜੇ ਭਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ 300 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਗਲ ਰਾਜ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਤੰਗ ਕੀਤਾ, ਧੀਏ ਜੱਤੇ ਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਉਦੋਂ ਵੀ ਭੁੱਲ ਗਏ। ਹਿੰਦੂ ਅੰਨਾ, ਤੁਰਕੂ ਕਾਣਾ, ਹਿੰਦੂ ਬਿਲਕੁਲ ਅੰਨਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। ਹਰ ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਦਿਨ ਦੂਰ ਨਹੀਂ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੁਗਲਾਂ ਦੀ ਜੜ ਪੱਟੀ ਸੀ ਤੀਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਅੱਜ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮੂਹਰੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਘਰ ਰਾਜ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਖਸ਼ਣ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ 300 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਸੀ ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਆ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਮਲ ਦਿਆਂਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ 1914 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਦੋਂ ਜਕਾਰੇ ਵੱਜਦੇ ਸੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਦੇ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਨਾਅਰੇ ਵੱਜਦੇ ਨੇ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਾਡਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣੂਗਾ। ਜਿਹੜਾ 1.5 ਲੱਖ ਸਿੰਘ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖੂਨ ਡੁੱਲੇ ਦਾ ਅਸੀਂ ਮੁੱਲ ਲੈਣਾ, ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਭਾਈ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਤੱਕ 25 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਰਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਸਾਡੇ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ, ਭਾਈ ਤਾਰਾ ਭਿਓਰਾ, ਹੋਰ ਸਿੰਘ ਭਾਈ ਰਾਜੂਆਣਾ, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਤੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚਾਉਣੀ ਆ। ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਵੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਖਾਲਸਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਦਿਲ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਮਨਹਾਟਨ ਨਿਊਯਾਰਕ ਵਿਖੇ ਇਹਨਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀਆਂ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਜਕਾਰੇ ਛੱਡਣੇ ਆ ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਸ਼ਹੀਦ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਲੈਣੀਆਂ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਲੈਣੀਆਂ ਨੇ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੋਂ ਆਈ ਆਵਾਜ਼, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੋਂ ਆਈ ਆਵਾਜ਼, ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਚੋਂ ਆਈ ਆਵਾਜ਼, ਬੜਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਚੋਂ ਆਈ ਆਵਾਜ਼, ਨਾਭੇ ਜੇਲ੍ਹ ਚੋਂ ਆਈ ਆਵਾਜ਼। ਸਿੰਘੋ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਤੇ ਹਮਾਰੇ ਵੀਰੇ ਤੇਰੀ ਸੋਚ ਤੇ, ਤਾਰੇ ਵੀਰੇ ਤੇਰੀ ਸੋਚ ਤੇ, ਬੋਲੇ ਸੋਨਿਹਾਲ।
ਖਾਲਸਾ। ਧੰਨਵਾਦ ਭਾਈ ਬਲਾਕਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਭਾਈ ਸਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਲਾਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ 2 ਮਿੰਟ ਲੈਣਗੇ। ਟਾਈਮ ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਹੀ ਲੈਣਾ, ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀਰ ਬਣੇ ਰਹੇ। ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਈਸਟ ਜੋ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਈ ਆ, ਈਸਟ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ, ਉਹਦੇ ਸੱਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਏ ਹੋ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ USA ਆਪਣੀ ਖਾਲਸਤਾਨੀ ਫੌਜ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਾ ਆ। ਇਹ ਦਿਹਾੜਾ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡੀਆ ਗੌਰਮੈਂਟ ਬਾਹਮਣ ਕੌਮ ਸੁੱਤੀ ਪਈ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ 43 ਸਟੇਟ ਬਰੋਡਵੇ ਤੇ ਟਾਈਮ ਸਕਾਟ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਏ ਹੋਏ ਆ ਔਰ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਆਏ ਹੋਏ ਆ ਜੇ ਇਸ ਬਾਹਮਣ ਕੌਮ ਨੇ 84 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਆਇਆ। ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਨਿਕਲਿਆ? ਆਜ਼ਾਦੀ। ਖਾਲਸਾ ਜੋ ਅੱਜ ਖਾਲਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹ ਦਿਨ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖਾਲਸਤਾਨ ਲੈ ਕੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ ਦਿੰਦਾ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਸਤਾਨ ਆ ਇਹ 30 ਮਿਲੀਅਨ ਕੌਮ ਦਾ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਲੜਾਈ, ਬੜੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਲੜਾਈ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਇੰਡੀਆ ਗੌਰਮੈਂਟ ਘਬਰਾਈ ਫਿਰਦੀ ਆ। ਜੇ ਕੁਝ ਇੰਗਲੈਂਡ, ਕੈਨੇਡਾ, ਅਮਰੀਕਾ ਸਾਰੇ ਪਾਸਿਓਂ ਜਦੋਂ ਖਾਲਸਤਾਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਆ ਤੇ ਬਾਹਮਣ ਨੂੰ ਲੁਕਣ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿੱਥੇ ਲੁਕਾ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ 84 ਦਾ ਦਿਹਾੜਾ ਅੱਜ ਮਨਾ ਰਹੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਬਰਗਾੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਮੰਡ ਸਾਹਿਬ, ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਮੰਡ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸਿੰਘ ਦੋ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਸਨ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ, ਤੇ ਨਾਲੇ ਜੋ ਸਿੰਘ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ ਆ ਤੇ ਬਾਹਰਲੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਦੇ ਵੀ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਜਾਗਰਤ ਹੋਏ ਆ। ਡੇ ਟੂ ਡੇ ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਆ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਉਹ ਲੈਣਗੇ। ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲਣਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਤੱਕ ਖਾਲਸਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਸਾਨੂੰ ਲੜਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਰਾਦਰ ਡੇ ਟੂ ਡੇ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਇਹ ਬੰਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਇਹ ਫੇਰ ਹੀ ਬੰਦ ਹੋਏਗਾ ਜੇ ਸਾਰੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੀ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀਰੋ ਆਪ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੇਸਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਥੱਲੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੜਾਈ ਇਹ ਲੜਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ 84 ਚੈਨਲ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਖਾਲਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ 84 ਚੈਨਲ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਇਹ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਆ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦਾ। ਇਹਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਆ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵੱਲੋਂ USA ਵੱਲੋਂ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋ ਤੇ ਇਹ ਖਾਲਸਤਾਨ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਣ ਕੇ ਰਹੇਗਾ। ਮੈਂ ਖਾਲਸਤਾਨ ਦੇ 5 ਨਾਅਰੇ ਮਾਰਾਂਗਾ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਬੋਲੇ ਸੋਨਿਹਾ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਭਾਈ ਸਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਲਾਰ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਆ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅੱਜ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਅੱਜ ਜੋ ਸਾਡਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਸੀਗਾ ਜੂਨ 1984 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜਾਂ ਨੇ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ, ਔਰ 30 ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੁਰਧਾਮ ਜਿਹੜੇ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੋਪਾਂ ਤੈਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਸਿੱਖ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੋਈ, ਜੋ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਉਹ ਇਨਸਾਫ ਦਾ ਹੱਲ ਆਜ਼ਾਦੀ ਆ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਾਸਤੇ ਟਾਈਮ ਸਕੁਏਅਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਸ ਪਲੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੁੜੇ ਆ ਜਿਹੜੀ 24 ਆਵਰ ਜਾਗਦੀ ਆ, ਕਦੇ ਸਲੀਪ ਨਹੀਂ, ਨੈਵਰ ਸਲੀਪ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਵਿਜ਼ਟਰ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮੈਸੇਜ ਕਨਵੇ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਝੂਠੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦਾ ਜੋ ਮਖੌਟਾ ਪਾਇਆ ਆ, ਉਹ ਹਾਥੀ ਦਾ ਦੰਦ ਖਾਣ ਦੇ ਹੋਰ ਤੇ ਦਿਖਾਣ ਦੇ ਹੋਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ। ਜਿਹੜਾ
ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਆ ਉਹ ਨਾਜੀ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਚੱਲਦਾ ਹੋਇਆ ਆਪਣੇ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਵਰਲਡ ਵਾਈਜ਼, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ ਵੀ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਸਿੱਖ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਈਸਟ ਕੋਸਟ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਚਿਕਾਗੋ ਦੇ ਵਿੱਚ 7, 8, 9 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਇੱਕ RSS ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ RSS ਦਾ ਮੁਖੀ ਮੋਹਨ ਭਗਵਤ ਔਰ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਯੋਗੀ UP ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਔਰ ਹੋਰ ਕਈ RSS ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ ਉਸ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਿੰਦੂ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਭਗਵਾ ਕਰਨ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਜੁੜੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਜੂਨ 1984 ਦੇ ਅਟੈਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਜੂਨ ਦਾ ਆਖਰੀ ਜਿਹੜਾ ਦਿਨ ਆ 30 ਤਰੀਕ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜੁੜੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜੋ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਮੂਹ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਰਲ ਕੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਦੀਆਂ ਆ। ਸੋ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਆਪਣਾ ਮੈਸੇਜ ਕਨਵੇ ਕਰੀਏ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਬਰਗਾੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬੇਹੁਰਮਤੀ ਜੋ 3 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈ ਸੀ ਉਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਮੋਰਚਾ ਆਰੰਭ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਵਾਸਤੇ ਕਿਉਂਕਿ 3 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਦੋਖੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਅੱਜ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਕੋਈ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਜੋ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਦਿਆਂ ਤੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ ਗਈ ਅਣਪਛਾਤੀ ਪੁਲਿਸ ਕਹਿ ਕੇ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਦੇ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਅਣਪਛਾਤੀ ਹੋਈ ਆ। ਉਸ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਜੋ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਪੈ ਰਹੇ ਆ। ਜੇ ਰੈਫਰੈਂਡਮ 2020 ਦੀ ਟੀ-ਸ਼ਰਟ ਪਾਈ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਝੰਡਾ ਫੜਿਆ ਆ, ਉਹ ਕੇਸ ਜਿਹੜਾ ਕਿ 1984 ਤੋਂ ਬਾਅਦ AK-47 ਹਥਿਆਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਬਣਦਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਟੀ-ਸ਼ਰਟ ਪਾਉਣ ਦਾ 2020 ਦਾ ਬਣਦਾ। ਸੋ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਏਜੰਟ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਉਹ ਰੈਫਰੈਂਡਮ 2020 ਦੇ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਕਰਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਭਾਰਤੀ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ, ਭਾਰਤੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰੈਫਰੈਂਡਮ 2020 ਦੀ ਸਮਝ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਭਾਰਤੀ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਬਖਲਾਹਟ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਆ TV ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਿਛਲੇ ਤਕਰੀਬਨ 1 ਮਹੀਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਹਾਕਾਰ ਬਚੀ ਹੋਈ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਤੂਫਾਨ ਉੱਠ ਖੜਿਆ ਆ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ, ਕੈਨੇਡਾ, ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, UK, ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨ 12 ਤਰੀਕ ਨੂੰ, ਅਗਸਤ 12 ਨੂੰ ਲੰਡਨ ਐਲਾਨਨਾਮਾ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਟਿਕਟਾਂ ਕਰਾ ਲਓ, ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਾ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਭਾਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਆ, ਅੱਜ ਜੋ ਬਿਆਤੇ ਪੁੱਛਣ ਦਾ, ਉਹ ਬਿਆਤੇ ਪੁੱਛਣ ਦਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਤਾ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਕੈਨੇਡਾ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਬਣਾ ਲਓ। ਅੱਜ ਦੇਖ ਲਓ ਇੱਥੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਆ, ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਵੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਅਮਰੀਕਾ, USA ਔਰ UK ਦੇ ਵਿੱਚ, ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਣਾ ਜਿੱਥੇ ਤੇਰੇ ਵਿਆਹਤੇ ਪੁੱਛਣ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਣਾਏ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਘਸੀਟਾਂਗੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ। ਜਿੱਦਣ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਇਆ ਔਰ ਜਿੱਦਣ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਹੱਥੀ ਚੜਿਆ ਤੈਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਪੂਰਾ ਰਗੜਾ ਚਾੜਾਂਗੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਹੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਜੁੜੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਮੂਹ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜੋ ਪੰਥਕ ਦਾਦੀ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ, ਸਾਡੇ ਭਰਾ, ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਸਕੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜੀ ਆ ਜਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਉਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੈਸੇਜ ਇਸ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ। ਕੌਮ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਹੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਤਕਰੀਬਨ 1 ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 12-13 ਨੌਜਵਾਨ ਤੜਫਦੇ ਹੋਏ ਰੂੜੀਆਂ ਤੇ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇਖੇ ਆ।
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਜੀ ਕੁਰਲਾਉਂਦੇ ਦੁਰਲਾਭ ਕਰਦੇ ਸੀ ਦੇਖੇ ਆ। ਉਹ ਨਸ਼ਾ ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਲਾਇਆ? ਇੱਥੇ ਦੇ ਕੁਝ ਢੋਲੀ ਚੁੱਕ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਢੋਲੀ ਚੁੱਕਿਆ ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਸ਼ੇ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨ ਮਰਦੇ ਆ। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਮਰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਲੱਤ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀ ਆ ਨਸ਼ੇ ਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈ ਆ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ। ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੌਰਨ ਬੱਚਾ ਜਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੌਰਨ ਬੱਚਾ, ਉਹ ਦੱਸੋ ਕੋਈ ਨਸ਼ੇ ਨਾਲ ਮਰਿਆ ਹੋਵੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਅੱਜ ਅਮਰੀਕਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਇਆ। 1984 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਡਰੱਗ ਦੇ ਨਾਲ ਡਰੱਗ ਵਰਤਾਈ ਗਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਅੱਜ ਨਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਢੰਗ ਤਰੀਕਾ ਲੱਭ ਲਿਆ ਝੂਠੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ। ਉਹ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੈਂਗਸਟਰ ਬਣਨ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕਿਹਨਾਂ ਕੀਤਾ? ਉਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਕੇ ਕੋਈ ਜੌਬਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਉਹ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਦੇ ਆ। ਉਹ ਲੀਡਰ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਮੁਹਾਦਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਇਨਕਾਊਂਟਰ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਲੜਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਮਰਨਾ ਨਸ਼ੇ ਕਰਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਵਰਨਮੈਂਟਾਂ ਮਾਰ ਰਹੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਅੱਜ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਸਾਡਾ ਹੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਭਰਪੂਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੀਚ ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਪੀਚ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤੀ ਕੈਦ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਿੰਜਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੜਪ ਤੜਪ ਕੇ ਮਰਨਗੇ। ਅੱਜ ਉਹ ਕਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਸੱਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਤੋਂ ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਆ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੋਈ। ਜੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਮ ਖੇਲਣ ਕਾ ਚਾਹੋ, ਸਿਰ ਦਾ ਦਲੀ ਗਲੀ ਮੇਰੀ ਆਓ। ਇਹ ਤਮਾਰਕ ਪੈਰ ਧਰੀਜੈ, ਸਿਰ ਦੀਜੈ ਕਾਣ ਨਾ ਕੀਜੈ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਉਹੀ ਹਨ ਜੋ ਅੱਜ ਜੂਨ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਹੈ। 34 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 35 ਸਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੈ, 35 ਸਾਲ ਜੋ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹਰਬਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ 1947 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 10 ਅਕਤੂਬਰ 1947 ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਜਰਾਇਮ ਪੇਸ਼ਾ ਕੌਮ ਐਲਾਨ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਹੈ ਉਹ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੇ ਵੀ ਸਭ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਖਾਲਸਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਾਂ ਬਾਗੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਕੋਈ ਵੀ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ 1947 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਬਣਨ ਦੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਚਲੋ ਜੋ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਉਦੋਂ ਦੀ ਜੋ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਪਰ ਇੱਕ ਕੰਮ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਦੋ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਹੁਕਮ ਸਿੰਘ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਤੇ ਸਾਈਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਮੰਨਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਦੋਂ ਤੋਂ 1947 ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਉਹ ਜੋ ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ RSS ਦੇ ਟੁੱਚੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜੋ ਨਾਗਪੁਰੀ ਹਨ ਉਹ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ 2020 ਤੱਕ, ਕਦੀ 2023, ਕਦੀ 2030 ਤੱਕ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਜੋ ਟੋਟਲ ਹੈ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਹਿੰਦੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੋਏਗੀ। ਪਰ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਇਸ ਚੈਲੰਜ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਚਾਹੇ ਰੈਫਰੈਂਡਮ 2020 ਹੈ, ਮੈਂ ਸਮੁੱਚੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਰੈਫਰੈਂਡਮ 2020 ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਜੋ ਸਾਡਾ ਹੈ ਹੁੰਗਾਰਾ, ਉਹ ਸਿੱਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ 2020 ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਬਾਕੀ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਵੇੜਾ ਹੋਣਾ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਉਹ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਕਿਹਾ ਕਰਦੇ ਸਨ ਜਦੋਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆਏ ਸਨ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਨੇ ਵੇਖਣਾ ਹੈ, ਜੇ ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਰਵਾਂਗੇ, ਜੇ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ
1947 ਵਾਲੀ ਅਸੀਂ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਉਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਵੇਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਖੁਜਾਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਜੇ ਅਗਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਨਾਪਾਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਦੂਦ ਅੰਦਰ ਪੈਰ ਪਾਏ ਤਾਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਜਾਏਗੀ। ਸਰਕਾਰੀਓ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਵੱਸਦੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਕੌਮ ਉਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੋਰ 37 ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟੈਂਕਾਂ ਨਾਲ ਤਰਨਤਾਰਨ ਸਾਹਿਬ, ਦੂਖ ਨਿਵਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਆਰਮੀ ਨੇ ਉਹ ਜੋ 1 ਜੂਨ ਤੋਂ ਹੀ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਔਰ 3 ਜੂਨ ਨੂੰ ਬਕਾਇਦਾ ਕਰਫਿਊ ਲਾ ਕੇ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਆਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸੋ ਲੜਾਈ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰਾ ਕਰਨ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਪ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਕੋਈ ਵੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਚਾਹੇ ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 1 ਜੂਨ 2015 ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਆਖਰੀ ਹਥਿਆਰ ਹੈ। ਸਾਡੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਨਾਲ, ਸਰੀਰਕ ਮੌਤਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਮਰ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਜੋ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਹੈ, ਜੋ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਹੈ, ਆਂਦਰਾਂ ਹਨ, ਜੋ ਦਿਮਾਗ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਹੈ, ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋ ਅਪਮਾਨ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ 1 ਜੂਨ 2018 ਨੂੰ ਜੋ ਬਰਗਾੜੀ ਵਿਖੇ ਜੋ 3 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅਪਮਾਨ ਹੋਏ ਸਨ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਸਮੁੱਚਾ ਪੰਥ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ ਔਰ ਬੜੇ ਹੀ ਮੈਂ ਉਸ ਦਿਨ ਵਾਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਕੋਈ ਠੋਸ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਔਰ ਜੋ ਠੋਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਜੋ ਭਾਈ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੰਡ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰਕ ਪਿਛੋਕੜ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਕੁਰਬਾਨੀ ਵਾਲਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਔਰ ਬੜੇ ਦ੍ਰਿੜ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਾਲੇ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਹਨ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਸਟੈਂਡ, ਜੋ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ ਹੈ ਉਹ ਬੜੇ ਦ੍ਰਿੜ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਪਰ ਗੱਲਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਮਾਮੂਲੀ ਹਨ। ਗੱਲਾਂ 3 ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਪੂਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜੋ ਬਰਗਾੜੀ ਬਾਈਬਲ ਕਲਾਂ ਵਿਖੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅਪਮਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਫੜਨਾ ਹੈ ਔਰ ਜੋ ਸਿੰਘ ਉਸ ਸਮੇਂ ਬਾਈਬਲ ਕਲਾਂ ਵਿਖੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਭਾਈ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਔਰ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਜੋ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਹੈਰਾਨਗੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ 2020 ਨਿਕਲ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਰੇਆਮ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ। ਮੈਂ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਗੋਲੀ ਜੋ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਦੋਂ ਸਾਈਨ ਕਰਾ ਕੇ ਕਰਦੇ ਹਨ ਔਰ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਹਥਿਆਰ ਤੇ ਉਹ ਸੱਦ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਉਸ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਅਣਪਛਾਤੇ ਕਹਿ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪਰਚੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਭਾਈ ਇਨਸਾਫ ਉਥੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਇਨਸਾਫ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਆਪ ਲੈਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਭਾਈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ, ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਘ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਸੋਧ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਵੇਗਾ ਮੈਂ ਸਾਂਭਾਂਗਾ। ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਦੀ ਸਜ਼ਾ ਆਪ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਮੁੱਚੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਜੋ ਬਾਹਰ ਵੱਸਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬਰਗਾੜੀ ਮੋਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲਾ ਕਰੋ ਕਿ ਉਹ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ। ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਆਰ ਪਾਰ ਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਇੱਕ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਿਹਰ ਕਰਨ।
ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਖਸ਼ਣ। इन्ना ही शब्दों नाल किसी भी भुल चुक ली खिमा दा याचका। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। बोले सोनिया। ਇਹ ਸਨ ਭਾਈ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੰਥਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ, ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਕੌਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ, ਪੰਥਕ ਦਰਦੀਆਂ ਦਾ, ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ, ਬੱਚੇ, ਬਜ਼ੁਰਗ, ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਆ ਜੋ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪ ਜੀ ਇਸ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦਰਦ ਰੱਖਦੇ ਹੋ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ। ਤੇ ਆਪਾਂ 5 ਨਾਅਰੇ ਜਿਹੜੇ ਲਾਉਣੇ ਆ ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਫਿਰ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਈਟ ਬਾਈ ਸਮਾਪਤੀ ਜੀ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, what we want, ਖਾਲਿਸਤਾਨ, what we want, ਖਾਲਿਸਤਾਨ, Indian democracy, shame, shame, 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 what we want, ਖਾਲਿਸਤਾਨ, what we want, ਖਾਲਿਸਤਾन, Naji Modi, shame, shame, Naji Modi, shame, shame, Naji Modi, shame, shame, Indian democracy, shame, shame, what we want, Khalistan, Bolo ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਸ ਉਮੀਦ ਨਾਲ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਪੰਥਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਜੁੜਨਾ ਆ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰ ਕੇ ਲਿਆ ਕਰਨਾ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਟਾਈਮ ਸਕੁਆਇਰ 43 ਸਟਰੀਟ ਤੇ ਜੋ 84 ਕਲੂਕਾਰਾ ਸਾਡੇ ਦੇ 34 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਸਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਉਹ ਦਿਹਾੜੀ ਦਾ ਰੈਲੀ ਕਰਨ ਆਈ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਆਪਣਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣ ਆਏ ਆ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਨਿਕਲਿਆ ਜੋ ਅੱਜ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਆਏ ਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ 84 ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਜੋ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇਣ ਆਏ ਆ। ਹੋਰ ਜੋ ਬਰਗਾੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਮੰਡ ਨੇ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ ਆ ਜੋ ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ ਆ ਤੇ ਜੋ ਸਿੰਘ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹਨ। 2 ਸਿੰਘ ਸਾਡੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਜੋ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ ਉਹਦਾ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣ ਆਏ ਆ ਕੌਮ ਨੂੰ ਵੀ ਕੌਮ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਭ ਨੂੰ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ 84 ਚੈਨਲ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਾਂ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਆ ਤੇ ਇਹ ਅਟੈਂਡ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੌਮ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਆ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ USA ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹ ਕੰਮ ਦੀ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਆ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗੇ ਰਹੋ। ਉਹ ਦਿਨ ਦੂਰ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਲੈ ਕੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਜਾਗ ਪਈ ਆ ਤੇ ਇਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਮੈਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ 5 ਨਾਅਰੇ ਮਾਰਾਂਗਾ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੀ ਖਾਤਰ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਪਰਾਲਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਡਾ ਵੀ ਕੋਈ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦਾ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਨਾਲ ਸਾਥ ਦੇਈਏ। ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਵੀ ਕੰਮ ਹਨ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਭ ਆਪਣੇ ਹਰ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਮਤ ਭੇਦ ਭੁਲਾ ਕੇ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਥੱਲੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਈਏ ਤੇ ਇਸੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਪੰਥ ਦਾ ਭਲਾ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਮੁੱਚੇ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਜੋ ਇੱਥੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਾਈਮ ਸਕੁਆਇਰ ਤੇ 1984 ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਇਆ ਅੱਜ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਹਕੂਮਤ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ 1984 ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਵਲੂੰਦਰਿਆ ਗਿਆ
ਕਿ ਆਰਮੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਹਮਲੇ ਕਰਕੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹੋਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਵਾ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਸਿੰਘਾਂ ਜਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਵੇ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸਿੱਖ ਵੀਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੇਗੁਨਾਹ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਕੇ ਜੋ ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਣੇ ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵੇ ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਜਾਨ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬੈਠਾ ਵੇ। ਸਿੱਖ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਣੇ ਹੈਗੇ ਜਿਵੇਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਜੋ ਜਾਹੋ ਜਲਾਲ ਇੱਥੇ ਸਿੱਖ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਅੱਜ, ਇਹ ਸਭ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਵੇਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਿੰਘਾਂ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੂਰਨ ਚੱਲਣ ਵਾਸਤੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਨੇ। ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਲੈਣਗੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਵਕਤ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦਾਸ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੋਪਾ ਰਾਏ, ਸੰਸਥਾ ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਿੱਖ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਜੋ ਸਿੱਖ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਨਿਊਯਾਰਕ ਵਿਖੇ ਟਾਈਮ ਸਕੁਏਅਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਰਗਾੜੀ ਕਾਂਡ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਜੋ 2 ਸਿੰਘ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੀ, ਜਾਂ 84 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਹਿੰਦੂ ਗੌਰਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ, ਇੰਡੀਅਨ ਗੌਰਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ, 34 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਉਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਉਹਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਸੁਸਾਇਟੀ ਤੇ ਨਾਲ ਸਮੂਹ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਟਾਈਮ ਸਕੁਏਅਰ ਤੇ ਅੱਜ ਇਹ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਰੋਂ ਨੇੜਿਓਂ ਮਤਲਬ ਟਰਾਈ ਸਟੇਟ ਤੋਂ, ਪੈਂਸਿਲਵਾਨੀਆ ਤੋਂ, ਵਰਜੀਨੀਆ ਤੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਵਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਇੰਡੀਆ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦਬਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ, ਇਸ ਥਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਦੱਬੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਵੀ। ਤੇ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਤਲਬ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡਾ ਬਰਗਾੜੀ ਕਾਂਡ ਉੱਥੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਜਥੇਦਾਰ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੰਡ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਉੱਥੇ ਪੂਰੀ ਸਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਮੈਂ TV 84 ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਇਹ ਮਤਲਬ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਕਾਜ ਕੋਈ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਪੂਰੀ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਮਤਲਬ ਸਾਰੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਥਰੂ ਵਰਡ ਰੂਬਰੂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਆਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਇੱਦਾਂ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਜੋ ਟਾਈਮ ਸਕੁਏਅਰ ਤੇ 1984 ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਾ, ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਔਰ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਂਦੇ ਰਹੀਏ। ਅਤੇ ਜੋ ਉਸ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਅਟੈਕ ਕਰਕੇ ਤੇ ਹੋਰ ਬਾਕੀ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਜੋ ਬਦੋਸ਼ੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ, ਭੈਣ, ਭਰਾ, ਵੀਰ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ UNO ਗਾੜੀ ਵੀ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਂਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਸਿੱਖ ਸੁਸਾਇਟੀ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਹੈ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜ ਵਿੱਚ, ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਕਾਰਜ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਸਾਥ ਦਿੰਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ 84 ਚੈਨਲ ਦਾ ਜੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਸੇ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੂਹ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੂਹ ਕਮੇਟੀਆਂ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸੰਗਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਸ ਕਾਰਜ ਲਈ ਲੋਕ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।